هذا درس إن شاء الله تعالى حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا نبي الرحمة الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، وأرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجنا بإذن الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والبدع والمخالفات والمعاصي إلى نور التوحيد، إلى نور الإخلاص، إلى نور الصدق والأمانة، وإلى نور القرآن والسنة. هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه خاتم النبيين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر حتى في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حتى قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر في التوراة وفي الإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك نصلي عليه وعلى أصحابه صحابة الكرام الذين رضي الله عنهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام منهم قبل موتهم بأنهم سيدخلون الجنة وهم السابقون الأولون. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الصحابة الله رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المؤمنون في هذا الزمن هم صحابة الكرام رضي الله عنهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى من استنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Donc, Inch'Allah, chers frères, on va continuer notre cours toujours sur la biographie de Rasoul alayhi salatu wassalam. Ce prophète que tout le monde doit connaître, doit apprendre sa vie, doit suivre, doit aimer, salawatu rabbi wa salam alayhi, on doit l'aimer plus que tout, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prophète de la miséricorde. Il est venu pour nous tracer, nous montrer le chemin, la lumière, le chemin qui va au paradis. Quiconque le suit va au paradis, mais quiconque lui désobéit,
ne le suit pas, celui-là malheureusement est destiné à la perte, à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a été même cité dans les livres à l'époque avant l'islam, tels que dans Torah ou l'Injil, comme Allah l'a dit dans le Coran, et on a resté les versets. On peut le trouver dans pas mal de versets, dans Surat Al-A'raf, et également donc dans Surat Al-Fath et d'autres sourates. Allah nous parle de ce prophète cité donc dans ses livres. Allah s.w.t. donc nous parle également de ses compagnons, du maanaam ses élèves qui ont appris avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ses élèves, les compagnons, les meilleurs, Allah s.w.t. est content et satisfait d'eux. Allah dit, je suis satisfait de ses compagnons. Et parmi eux-mêmes, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a cité leur nom en leur disant que vous allez tous au paradis, avant même que la mort arrive. Ils sont déjà au courant. Wallahi, quelle bonne annonce. Tu vis dans ce bas monde et tu sais qu'après cette vie, tu vas au paradis. Nous tous, ce qui nous incombe, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va mourir croyant, est-ce qu'on va mourir en étant soumis ou pas. Et les compagnons, eux, Allah s.w.t. il a signé cela, il l'a approuvé. Il dit que ses compagnons, vous allez au paradis. C'est une des meilleures annonces. Une des meilleures annonces sur terre, c'est tu sais que tu vas mourir, mais tu sais qu'après la mort, tu vas au paradis. Nous tous, on ne sait pas comment on va finir. Est-ce qu'on va mourir musulman? Ou bien on va mourir pendant une épreuve où on ne saura pas tenir? Qu'Allah s.w.t. nous donne de la force pendant les épreuves, qu'on puisse toujours être dans la constance, garder notre foi. Également, on prie, on fait des doigts pour tout le monde. Tout ce qui suit son cheminement, homme ou djinn, parce qu'on a la même mission avec les djinns. Allah s.w.t. c'est pour cela il dit Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban ay al-jinn wal-ins wa ma khalaqtul jinna wal-ins illa liya'budun. Et celui donc qui veut vraiment comprendre l'islam, il n'a pas de choix, il est obligé de comprendre, de lire et de comprendre la biographie de son prophète alayhi salatu wassalam. Après le Coran, tout musulman chez lui doit avoir un Coran minimum, doit avoir le livre d'Allah. C'est pas normal dans une maison musulmane, quelqu'un qui croit en Allah mais qui n'a pas de Coran. C'est pas normal. C'est pas possible. Quelqu'un qui croit en Allah et qui ne lit pas la biographie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la biographie des autres prophètes qu'Allah a cités à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour renforcer sa foi. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Donc pour renforcer la foi, et nous aussi, on nous cite les histoires. Allah s.w.t. dit faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Raconte-leur les histoires, ça va leur faire du bien et ils vont avoir encore du courage. Quand quelqu'un parmi nous est éprouvé, on lui raconte qu'il y en a d'autres avant nous qui étaient plus éprouvés que nous. Allah pourtant les aimait, ça soulage ton épreuve. Si tu es malade, on te parle d'Ayyub alayhi salam, comment il a été éprouvé avec sa maladie. Et si tu as d'autres problèmes, on te raconte la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, quand on lit la biographie, la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre le Coran. On ne peut pas comprendre le Coran sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui nous explique le Coran à travers sa parole, à travers ses actes, à travers donc ce qu'il a confirmé sallallahu alayhi wa sallam et à travers ce qu'il a laissé. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bimana qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, c'est parole, ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ou bien fi'luhu, ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam, ou bien taqriruhu ma aqarrahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on a fait devant lui, il ne l'a pas interdit, il a approuvé, c'est que c'est une bonne chose. Ou bien tarkuhu, ce qu'il a délaissé sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire ceci donc ne fait pas partie de sa sunna. Et ce prophète, pourquoi on doit connaître, apprendre sa religion, apprendre sa biographie? Parce qu'on va nous questionner sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tombe, quand on sera enterré après la mort, alayhi salatu wassalam dit Innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Quand la personne est enterrée
on a creusé, on a enterré la personne. Il dit quand les gens repartent chez eux, il dit yasma'u qar'ami alihim. Il entend les gens partir, marcher et partir, mais il ne peut plus rien faire. Et là, fa'atahu malakan, il y a deux anges qui vont lui venir pour lui poser des questions. Fayaq'udanihi. Ils vont l'asseoir, les deux anges, et on va lui poser des questions. Et ces questions vont tourner autour de ces trois points fondamentaux. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Donc la première chose à savoir, c'est d'avoir la science, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître Allah, il faut donc voir ses signes et ses ayats subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, il n'y a que ces signes qui nous entourent. Quand tu regardes, tu vois les signes d'Allah. Quand tu médites, tu vois ces signes. Mais surtout, en nous-mêmes, même quand tu regardes juste ta propre personne, tu vois la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui donc que personne n'est censé ignorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Rasul alayhi salatu wassalam, on va nous demander Man Muhammad ou Man Nabiyu, qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on le connaissait, on avait suivi sa sunna, et on va nous questionner sur l'islam. Donc ces trois points, on va nous les questionner. Le prophète sallam, il dit quiconque croyez en Allah sur terre et suivez sa sunna et évitez tout ce qui sort de sa sunna, il dit Allah va lui faciliter la réponse. Et on va lui poser là, parce que les anges ils font peur, c'est des créatures que tu n'as jamais vues. Leur voix, on dirait du tonnerre. Leurs yeux, on dirait du feu. En fait, on te le décrit d'une manière, tu n'as jamais vu cela. Et ces anges, ils ne rigolent pas. Et ils vont te poser ces questions. Et si tu étais croyant, qui adorait Allah, qui était sérieux et qui est mort donc dans cela, on va te faciliter. Et après, la personne alayhi salatu salam dit, on va lui montrer l'enfer. On lui dit, regarde, heureusement que tu as su répondre aux questions, sinon tu allais rentrer ici. C'est ta demeure. Si tu avais raté donc cet examen, c'est l'examen que tout le monde doit se préparer. Tout le monde passe par cet examen. Et on lui montre le paradis, et dans sa tombe, on lui met de la lumière. Le prophète il dit également, on l'élargit. Il dit, Magdul Basar, à perte de vue. C'est-à-dire que sa tombe, nous, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Mais lui, pendant ce moment, il est pressé même d'aller au paradis parce que déjà, il est bien là où il est. Et il va dire, Allah, aqimis sa'a, c'est-à-dire, fais que Yawm al-Qiyamah, donc, arrive, comme ça, moi je vais chez moi, je rentre au paradis. On dit, attends un peu. Mais si c'est quelqu'un qui n'adorait pas Allah, et qui avait reçu le message, mais qui a délaissé, qui n'a pas voulu suivre, parce que quelqu'un qui n'a pas reçu le message, Allah ne punit aucune personne, aucun peuple qui n'a jamais vu le message. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Avant qu'Allah te punisse, il faut d'abord que tu aies le message, mais tu as refusé. Et là, si tu as refusé ou tu as suivi la passion jusqu'à la mort, on te montre le paradis, mais tu n'y vas pas, on te montre l'enfer là où tu vas, qu'Allah nous en préserve. Et donc ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a commencé sa biographie et on a vraiment conseillé aux frères d'avoir ce livre, Le Nectar Cacheté, c'est Ar-Rahiq Al-Maktoum. C'est un très bon livre, c'est sur la biographie, la vie de Muhammad, ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des meilleurs livres qui racontent sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui l'ont jamais lu, cherchez le livre, essayez de le lire. Donc, on s'était arrêté. On a vu quelques passages donc, sur sa biographie, alayhi salatu wa salam. Et là, on va continuer. Et on avait déjà vu, lui concernant, alayhi salatu wa salam, au début donc de ce message, on a vu avant déjà le cadre de vie donc, et des tribus arabes. Et on a vu aussi donc, sa généalogie, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille. Et on a vu aussi sa naissance, les 40 ans avant la mission. On sait tous que le prophète sallam, toute la mission a duré 23 ans. Mais il avait 40 ans avant, plus 23 ans, ce qui lui donne 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est resté, on a vu, à Médine, à la Mecque, 13 ans,
10 ans, il est resté à Médine, il parlait que Tawhid, et les sourates descendaient, les sourates mécoises, on a vu, c'est les sourates souvent qui sont courtes, mais qui nous parlent de Yawm al-Qiyamah et de la foi, et donc qui formaient, c'était une formation à l'époque des compagnons. Et après les 10 ans, il y a eu 3 ans, c'est-à-dire après les 10 ans, c'est là où la prière est révélée. Il est parti donc vers les cieux. Il a récupéré, Allah l'a appelé Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. On lui a donné la prière, il est revenu. Donc il a prié 3 ans à la Mecque, ce qui a fait 13 ans. Après il est parti, il a fait hijra et il est parti à Médine. Il a vécu aussi là-bas 10 ans. Après sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme. Donc on a vu ces points. On a vu aussi l'avènement de sa prophétie et de la mission. On a vu pas mal donc de points jusqu'à arriver donc la hijra, la première émigration vers Éthiopie. Les compagnons sont partis là-bas 2 fois et après sont revenus. Et donc on s'était arrêté sur ce point. Et aujourd'hui on va voir maintenant les Mécois, quand ils n'ont pas réussi à atteindre, à avoir les compagnons qui étaient partis à Médine, qui étaient partis en Éthiopie, donc sont revenus et ils ont changé encore de politique. Et là, on voit la violence des supplices et la tentative de supprimer le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont pris une nouvelle décision maintenant, c'est d'aller voir la racine donc de cette chose. C'est l'islam, donc il y a le prophète. Si on l'élimine, on le tue, on ne parle plus de l'islam. Et donc, il dit le cheikh, ayant échoué dans leur complot visant à la récupération des émigrés, les associateurs s'emportèrent en proie à une colère manifeste. Donc, ils n'ont pas pu avoir les compagnons qui étaient en Éthiopie. On se rappelle bien de l'histoire. Et maintenant, resserrant l'étau, ils fondirent sur le reste des musulmans. Étendant même le mal du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, leur comportement montrait bien qu'ils voulaient supprimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour extirper la racine du mal qui, selon eux, les privait de sommeil. C'est-à-dire, si on arrive à enlever cette racine, on n'en parle plus. Donc, c'était leur souhait, leurs intentions. Quant aux musulmans, ceux d'entre eux qui étaient restés à la Mecque étaient d'un nombre très réduit. Ils étaient soit détenteurs de noblesse et d'immunité, soit protégés par quelqu'un. À l'époque, ça se passait comme ça. Soit donc il y a une famille qui s'occupe de toi et qui prend en charge donc de tout ce qui te concerne, et là on te laisse même si on n'est pas d'accord avec toi. Donc le peu de musulmans qui étaient à la Mecque, donc ces gens-là, ils avaient cette protection d'immunité, et donc malgré tout, ils dissimulaient leur conversion à l'islam. Ils se convertissaient mais ils cachaient, donc cela parce que c'était dur à l'époque. Le moment où quand tu te convertis, tu risques d'être tué. Nous aujourd'hui, c'est un peu dur avec tout ce qui se passe. C'est pour cela, apprendre la vie du prophète sallam, tu vas comprendre tout ce qui se passe. C'est-à-dire les événements, tu vas voir, sont pratiquement pareils. Et maintenant, comment toi, musulman croyant, tu dois vivre pendant ces événements? Ton prophète l'a vécu ainsi. Et toi, comment tu vas le vivre? Et donc, les musulmans se cachaient, évitaient autant que possible de s'exposer au regard des agresseurs. Toutefois, une telle précaution ne les préserva pas entièrement du mal, de l'humiliation et de l'injustice. Donc, toutefois, une telle précaution ne les préserva pas entièrement du mal, de l'humiliation et de l'injustice. Pour ce qui est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait et adorait Allah sous le regard des agresseurs. Lui, il allait quand même faire ses prières à la Mecque, devant la Kaaba. Pourtant, les autres, ils ne pouvaient pas. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, invoquant son Seigneur à voix basse et à voix haute. Et à haute voix, personne ne le lui interdisait. Rien ne l'en détournait, car cela faisait partie des modalités de communication du message d'Allah Jalla wa Ala, et cela depuis qu'Allah lui avait, par ce verset, donné l'ordre de le faire. Avant, il se cachait, mais le prophète sallam, Allah lui dit, toi, va, fais la prière devant la Kaaba, et même parle. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a révélé le verset, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin wa a'rid 'anil mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il dit, clame tout haut
ce qu'on t'a ordonné de communiquer et détourne-toi des associateurs. Pour cette raison, les associateurs pouvaient l'affronter dès qu'ils le voulaient. Apparemment, rien à cette fin ne s'opposait à leur volonté, exception faite de sa modestie et de sa vénérabilité, de l'assurance de sa défense par le respectable Abu Talib, parce que lui aussi il y avait Abu Talib, on se rappelle bien, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu son grand-père qui est décédé. C'était qui le grand-père du prophète sallam? Comment il s'appelait? Abu Talib ou Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Et c'était qui Abu Talib? C'était le père de quel compagnon? Ali ibn Abi Talib. Donc, quand son grand-père est décédé, il y avait donc Abu Talib qui s'occupait de lui. Donc, il ne pouvait pas l'attaquer directement. Des fois, il passait par Abu Talib lui dire, dis à ton neveu d'arrêter de nous parler de l'islam, sinon on va le... Et donc, il menaçait le prophète sallam. De leur crainte de conséquences qu'entraînerait leur comportement du rassemblement contre eux, Bani Hashim, donc la famille donc du prophète sallam. Cependant, tout cela n'avait plus d'impact sur eux, car ils avaient commencé à le minimiser depuis le moment où ils avaient senti l'effondrement de leur ordre paganiste et leur leadership religieux face à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de ce que les livres traitant de la sunna et de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté comme événement dont la production se situerait dans cette période le fait que Utaïba, là maintenant c'était les agressions qu'il faisait donc subir au prophète alayhi salatu wassalam. Utaïba c'était un fils de Abu Lahab. Lui il venait, parce que des fois il y en a qui hésitaient et d'autres, eux il essayait donc de forcer. Utaïba se présenta un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, je ne crois pas, il dit il parle donc de ce verset ou ces versets, par l'étoile à son déclin et à celui qui se rapprocha et descendit encore plus bas. Il parle donc wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa, donc jusqu'à arriver, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dana fatadalla, il dit je ne crois pas en ces messages, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il s'acharna contre lui. Il est parti voir le prophète sallam, tasallata alayhi bil adha. Et en plus, fashaqqa qamisahu, il a déchiré sa chemise. Il voit le prophète sallam, il déchire sa chemise, il le tire fort et lui cracha au visage. Wa tafala fi wajhihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit mais cependant le crachat ne l'atteignit pas. Illa anna al-buzaq lam yaqa alayhi. Donc il a craché mais ça ne l'a pas touché sallallahu alayhi wa sallam. Tellement, regardez donc les épreuves. Toi tu vis la religion, prépare-toi, un jour une épreuve qui arrive, sache que le meilleur sur terre a été éprouvé sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont fatigué sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont menacé, ils le tenaient comme ça. Regardez Muhammad, le meilleur sur terre. Salawatu rabbi wa salam, le meilleur parmi les prophètes. T'imagines? Imaginez juste la scène. Tu es avec ton père, mais là on parle même du prophète sallam. Quelqu'un le tire, déchire sa chemise et même qui crache. Mais c'est le prophète sallam, il fait dua et on sait bien que son invocation sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'arrête pas, ça va direct. Il dit Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Il dit oh Seigneur, lâche sur lui un de tes chiens. Sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation est restée gravée. Utaïba ne l'a pas oublié. Il dit Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Il faut faire attention de l'invocation de l'opprimé, même s'il n'est pas prophète. Même s'il n'est pas musulman. L'islam c'est la religion de la justice. Allah n'aime pas l'injustice. Alayhi salatu wassalam, il dit aide ton frère quand il a raison et quand il a tort. Les compagnons ont dit ya Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on sait quand il a raison et quand il a tort, comment l'aider? Il dit vous lui dites qu'il a tort. C'est ça l'islam. L'islam c'est la religion qui, il y a eu à l'époque des histoires, on se rappelle bien.
à l'époque même d'Ali ibn Abi Talib, on connaît tous pratiquement l'histoire, il avait problème avec un Ahlul Kitab, qui n'était pas musulman. Je crois bien qu'il était juif. Wallahu a'lam. Et c'était quelque chose qui appartenait à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il l'a perdu. Et Ali ibn Abi Talib, quand il a perdu, il a retrouvé, mais il a vu qu'il y a le Ahlul Kitab qui l'a pris, celui qui n'est pas musulman, il l'a vu avec lui, il dit, ça m'appartient. Cette personne dit, non, ça m'appartient. Et donc, ils ont commencé à s'échanger un petit peu. Ils ont dit, maintenant, on va aller voir Al-Qadi. Al-Qadi, c'est le juge. À l'époque, c'est lui qui juge. Ce n'est pas Amirul Mu'minin qui vient et qui juge comme ça. Allah, il y a une justice en islam. Même si c'est le président, l'islam dit toujours, quand il y a un problème, il faut écouter les deux. Même si l'autre n'est pas musulman. Et donc, ils sont partis voir le juge musulman. Et quand ils sont rentrés, le juge, il a appelé Ali, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et chacun a raconté. Il dit à Ali, c'est quoi ta preuve? Et donc Ali dit, je n'ai pas de preuve, seulement je reconnais ce qui m'appartient. Et l'autre, c'est quoi ta preuve? Il dit, la preuve, c'est que ça y est, là, c'est à moi. Il n'y a pas de preuve pour Ali ibn Abi Talib. Et qu'est-ce que le juge a fait? Il a dit qu'à Ali, vous avez tort, Amirul Mu'minin. Il dit aux juifs, vous avez raison. Mais le juif, il sait bien que c'est Ali c'est à Ali. Et avant de sortir, le juif, il dit, en fait, je l'ai fait exprès, c'était juste de voir la justice dont on me parle de l'islam. Je voulais voir cette justice par moi-même. Et d'ailleurs, je me convertis à l'islam. C'est une religion donc de la justice. Ashhadu an la ilaha illallah rasulullah. Omar, radiallahu anhu, il est parti une fois, il a été une fois invité par des chrétiens. Radiallahu anhu. Quand il est parti, il est rentré dans l'église. Donc, avec les chrétiens, ils l'ont invité, il est parti. Il n'a pas refusé, il est parti. Parce qu'Allah ne nous interdit pas d'être gentils, bien avec les autres qui ne sont pas musulmans. Même qui n'ont même pas de religion. Allah ne nous l'interdit pas. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne nous l'interdit pas, ne nous dit pas d'être injuste envers les gens. Abadan, ça n'existe pas. Et Omar, quand l'heure de la prière arrive, il faut qu'il prie. Omar, c'était Amirul Mu'minin. Il faut qu'il prie. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'église. Et les gens dans l'église ont dit, Omar, vous allez où? Il dit, non, c'est l'heure de la prière, je vais prier dehors. Ils ont dit, mais priez à l'intérieur. Il dit, je peux bien prier à l'intérieur, mais j'ai peur. Si je prie ici plus tard, les musulmans, ils vont entendre l'histoire, ils vont croire que cet endroit nous appartient. Alors que non, c'est à vous l'endroit. De peur de tomber dans l'injustice, laissez-moi prier dehors, c'est mieux. Comme ça, vous allez garder votre église. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la justice. Wallahi, si on avait des dirigeants, si on avait des gens vraiment qui avaient compris l'islam, wallahi, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Omar, et on va en venir, Inch'Allah ta'ala, il y a eu un moment où il y avait la sécheresse, il y avait en fait la crise, entre parenthèses, c'était dur, les gens même pour manger, ils ne trouvaient pas. Il y avait des animaux même qui mouraient, donc c'était dur. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé donc à travailler, à penser aux pauvres, aux nécessiteux. Et un jour, il y a Omar, tellement il a fait le tour, on connaît tous l'histoire d'Omar, comment il s'occupait des pauvres, à tel point il ne mangeait pas trop Omar, il ne mangeait plus de viande. Et un jour, son ventre faisait un bruit bizarre, quand tu restes un moment, tu n'as pas mangé ou... Et son bruit donc qui pleure, il lui dit, pleure ou tu ne pleures pas, sache que tu ne vas pas goûter un morceau de viande tant que le plus pauvre de cette communauté n'a pas encore goûté ce morceau. Il dit donc calme-toi, tu ne vas pas goûter. Si, wallahi, ces gens, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans leur vie. Et c'était eux, les étoiles, la lumière de leur temps. Et aujourd'hui, nous les musulmans, illa man rahimallah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, voici Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur, il a été éprouvé. Il dit, Allah, lâche sur lui un de tes chiens. Utayba, le fils d'Abu Lahab, ce vœu fut exaucé. Naturellement, un jour, Utayba sortit dans un groupe de Qurayshites qui descendaient dans un endroit de la Syrie appelé Az-Zarqa. Donc, il allait en voyage, faire leur commerce et tout. Ils sont venus vers un endroit qui s'appelait Zarqa. Quand ils sont venus, en ce lieu, un lion les assiégea la nuit. Donc, il y avait un lion, il y avait des animaux. Et Utayba se mit à dire, il a eu peur quand il a vu le lion. Ils étaient pourtant nombreux. Mais quand il a vu le lion, il s'est rappelé d'une chose, que le prophète Mohammed avait fait dua contre moi. Il dit, Ya wayla akhi, huwa wallahi akili kama da'a Muhammadun alayya. Il dit, faqatalani wa huwa bi Makkah wa ana bi Sham, fadagamahu al-Asad. Et il y a le lion qui vient petit à petit vers le groupe. Et les gens, ils ont eu peur. Utayba, il dit, en fait, ce lion vient me chercher. C'est l'invocation de Mohammed qui est exaucée. Il a une fois invoqué contre moi. Il était à la Mecque aujourd'hui. Et moi, je suis aujourd'hui à Sham. Wallah, c'est son invocation. Il dit, à moi, il va me dévorer conformément à la prière faite sur moi par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui de la Mecque me fait tuer alors que je suis en Syrie. Le lion le chargea devant ses compagnons et le décapita. Ça, c'était l'invocation de Rasul sallam. Donc, on en tire, il faut éviter dua, l'invocation de l'opprimé. Quand il fait du mal à une personne, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'invocation de quelqu'un à qui on fait du mal, il n'y a pas de barrière. Allah subhanahu wa ta'ala, direct l'invocation, part vers lui subhanahu wa ta'ala. Ne faisons jamais de mal, ne soyons jamais injustes envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le dua de l'opprimé. Dua de l'opprimé, il y a des invocations, ça passe vite. Parmi ces doigts, il y a l'invocation de l'opprimé. Allah l'accepte. Parmi ces doigts qu'Allah accepte, il y a l'invocation de celui qui s'est prosterné. Quand tu pries, tu mets ton front par terre. Pendant ce moment, c'est un bon moment propice pour qu'Allah accepte tes doigts. Profite. Fais beaucoup de doigts. Dis Subhana Rabbiyal A'la. Quand tu finis trois fois, accélère les doigts. C'est un moment extraordinaire pour qu'Allah accepte les doigts. C'est le moment où tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où Allah accepte les doigts, quand tu jeûnes. Mais surtout lors de la rupture du jeûne. Quand tu jeûnes, c'est bien, c'est acceptable aussi. Mais surtout aussi, il y a un moment plus fort lors de la rupture. Le moment où Allah accepte le jeûne quand tu es en voyage. Il faut multiplier les doigts. Quand tu es en voyage, il faut faire beaucoup de doigts. C'est pour cela que le prophète sallam, il enseignait les compagnons des doigts partout. Quand tu es en voyage, donc tu fais des doigts, Allah il l'accepte. Parmi les doigts qu'Allah accepte quand il pleut. Quand il pleut, n'oublie pas, fais beaucoup de doigts, Allah l'accepte. C'est un moment vraiment extraordinaire pour qu'Allah accepte les doigts. Parmi les doigts qu'Allah aussi accepte, c'est le doigt des parents pour leur descendance. C'est pour cela qu'on interdit aux parents de maudire les enfants. Parce que Allah, il peut l'accepter aussi. Donc l'invocation, c'est pour ça qu'il faut chercher la baraka sur les parents. Des fois, on le néglige ce point. Wallahi, on le néglige. Surtout ici, souvent, les jeunes qui sont des fois, malheureusement, pas tous, souvent qui sont nés ici. Et même aujourd'hui, même au bled, ça commence il y a des valeurs, des vertus qu'on est en train de perdre petit à petit. Le respect. On est en train donc de perdre ces valeurs, malheureusement. Des fois, tu le vois dans une même maison, dans une même famille. Des fois, on ne te calcule pas parce que tu n'es pas riche. Mais le plus petit, on le calcule parce qu'il est riche. C'est-à-dire ces valeurs, maintenant, c'est triste. Tu es dans une maison, tu es le plus âgé, même ce qui se passe, des événements et tout, on te le dit juste comme ça, après avoir déjà fait la réunion. Après toi, on te calcule en dernier. Et ça, c'est dommage. Allah nous parle du respect. La religion de l'islam se base sur le respect. Surtout les parents. Même si tes parents, et là je m'adresse vraiment à nous tous, mais surtout je m'adresse à nos frères, surtout convertis, donnez beaucoup de temps à vos parents. À vos parents. Vraiment du respect. Ta mère, ton père ne sont pas des musulmans,
Ça, c'est entre Allah. Mais toi, ce que tu dois faire, Allah dit wabil walidayni ihsana. Il faut respecter les parents. Tu veux le paradis? Respecte tes parents. Wallahi, ça c'est fondamental. Une personne est une fois venue voir Abdullah ibn Abbas, il a commis un grand péché. Un énorme péché. Les compagnons étaient là et cette personne est venue en pleurant, en lui disant, j'ai commis un péché, j'ai peur. Parmi les compagnons, je t'ai vu, tu fais partie des compagnons de Rasul sallam. Et le prophète sallam a fait des éloges sur toi. On l'appelait Habrul Umma wa Turjamanul Qur'an. On te dit, quand tu fais tafsirul Qur'an, et tu arrives quelqu'un, on te dit, Abdullah ibn Abbas a dit ceci, il a expliqué ce verset, va dormir. Ça te suffit ce verset, ne cherche même plus loin. C'est que c'est bien, Abdullah ibn Abbas. Et cette personne a pleuré sur son péché. Un péché énorme. Tu as même honte de le raconter. Et c'est grave devant Allah. Ça amène direct en enfer. Il est venu, il pleure, il dit, Abdallah, j'ai fait ceci et cela. À peine il parlait même. Il y avait les compagnons autour. Tu sais comment, wallahi, les compagnons, quand tu lis la biographie des pieux, je vous conseille un livre à lire, à acheter. Certains peut-être l'ont déjà. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. C'est un très bon livre qui te parle toujours des petites histoires, des pieux, des compagnons. Il est excellent ce livre. C'est un petit livre. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Voilà, quand on parle dedans, comment ils étaient pudiques et comment ils avaient le respect des pieux. Il y a un des pieux, une femme est venue lui poser des questions. Et la femme, en lui parlant, comme ça, la femme, excusez-moi, a sorti de gaz en fait. Elle a sorti de gaz. Excusez-moi, elle a pété la femme. Et le compagnon, l'a entendu. Regardez comment ils étaient sages. Allah donne la sagesse à qui il veut. Tu peux manger tous les livres, mais tu n'as pas de sagesse. Et la dame a eu honte. Et le pieux, il lui dit, Madame, parlez fort parce que je suis sourd. J'entends pas. Il dit, Madame, je ne vous entends pas, parlez fort. Votre question, c'est quoi? Parler. Pour lui faire oublier, c'est-à-dire ne vous inquiétez même pas, j'entends pas cela. Allahu Akbar. Wallahi, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Et cette personne pleure, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi, je suis prêt à tout faire. Il lui dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il dit, naam. Il dit, fais du bien envers tes parents. Après, il est parti. Les compagnons disent, oh Abdallah ibn Abbas, avec ce péché énorme, cette montagne de péché, tu viens lui dire ça? Il dit, j'ai regardé dans le Coran, dans la Sunna du Prophète sallam, j'ai pas vu un acte qui peut vraiment combler ce péché. Une bonne action, une baraka qui peut combler ce péché, si ce n'est donc cette action d'être bon envers ses parents. Wallahi, les parents, soyons vraiment à la hauteur. C'est une épreuve. Des fois, on ne se réveille pas. Et surtout, des fois, nous, un petit peu, les parents sont au bled, des fois même pour les appeler. Voilà, des fois, on a honte pour leur envoyer. Des fois, quand ils demandent trop d'argent, on se plaint. Alhamdulillah. Quand nos parents nous demandent, parce que des milliards, wallahi, des milliards ne peuvent pas ramener tes parents qui meurent. Tes parents sous la terre, des milliards. Imagine à quoi bon d'avoir des milliards, mais tes parents ne peuvent plus en profiter. L'argent serait bien, l'argent serait le top s'il n'y avait pas de mort. S'il n'y avait pas de mort, on va vivre. L'argent serait, mashallah. Mais il y a la mort qui va tout couper. Wallah, profitons des parents. Il y a des pieux qui évitaient d'habiter en haut. Tu vois, comme dans une maison, un étage. Ils n'habitaient pas en haut, ils préfèrent habiter en bas. On leur disait pourquoi, ils disent non, jamais je vais monter sur la tête de mes parents, parce que les parents habitaient en bas. Mais c'est même pas la tête, c'est jamais. Abadan. Wallah, ikhwa, donnons du temps, Inch'Allah ta'ala, à nos parents. Et ça, c'est les invocations qu'Allah accepte, les invocations des parents. Parmi les invocations qu'Allah accepte, c'est des doigts que tu fais à ton frère ou bien à ton ami qui n'est pas là, en fait, que tu ne vois pas. C'est pour cela, des fois, quand tu penses à un frère, c'est pas pour rien qu'Allah te fait penser à un frère. Des fois, comme ça, juste tu penses à quelqu'un, ça arrive comme ça.
Parce que des fois, les cœurs, on dirait que les cœurs parlent. Le prophète sallam parle, les cœurs, on dirait que les cœurs, en fait, se connectent un petit peu. Des fois, tu penses à quelqu'un, et le même moment, peut-être lui aussi même, il pense à toi. Dès que tu penses à quelqu'un, peut-être il est dans une situation, c'est juste ton doua qui va débloquer la situation. Dès que tu penses à une personne, fais-lui des doua. Fais-lui des doua. Ad-doua, c'est la clé. Une chose, on dit que c'est bloqué, c'est impossible. Ad-doua dit non, c'est possible avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'ullah. Faites des doua. Mais en ayant la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les doua également qu'Allah accepte. Et parmi ces doua, donc, c'est l'invocation de l'opprimé. Quelqu'un qui subit une injustice. Quelqu'un qui subit une injustice, s'il fait des doua, Allah l'accepte. Subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallam a fait doua. Et quand Utayba, qui avait craché, qui avait déchiré les habits de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam dit Allahumma sallit alayhi kalban min kilabi. Allah, lâche sur lui un de tes chiens. Utayba, en étant en voyage vers la Syrie, avec beaucoup de gens, et il voit de loin un lion qui arrive. Tout le monde a eu peur. Il dit n'ayez pas peur, il est venu pour moi. C'est l'invocation de Mohammed. Il était à la Mecque et moi je suis aujourd'hui en Syrie. C'est son invocation. Il m'a tué depuis longtemps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était donc parmi les ennemis quand ils l'ont salawatu rabbi wa salamu alayhi, quand ils l'ont attaqué. On raconte aussi que Uqba ibn Abi Mu'ayt un jour posa de son pied sur la noble nuque du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci était en prosternation. Et pour peu allait faire sortir ses yeux de leur orbite, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait la prière et l'autre est venu, il a trouvé sallallahu alayhi wa sallam en pleine sujoud. Il pose son pied sur le prophète alayhi wa sallam. Une des preuves que les agresseurs des Qurayshites avaient l'intention de le tuer nous est fournie par Ibn Ishaq rapportant ses propos. Abdullah ibn Abd ibn al-As, donc il raconte, il dit ils se réunirent en ma présence à la pierre, donc à la Kaaba, et parlèrent donc du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Nous n'avons jamais été aussi patients que nous le fîmes avec cet homme. Nous avons été patients à son égard dans une affaire extrêmement importante. Sur ces entrefaites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut, marcha jusqu'à l'encoignure, c'est-à-dire donc c'est donc à Rukn, et les dépassa en circumambulation, en faisant donc tawaf. De connivence, ils se firent signe. Donc, ils sont retrouvés devant lui et ils se firent signe et lui adressèrent quelques propos. Cela se lisait sur le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il passa devant eux. Une deuxième fois, ils refirent la même chose. Ce qui se lisait aussi sur son visage sallallahu alayhi wa sallam. À la troisième fois, ils lui adressèrent les mêmes propos. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta et dit Atasma'una ya ma'shara Quraysh ama walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum bidhabh. Sallallahu là, il a haussé le ton sallallahu alayhi wa sallam. Il dit est-ce que vous m'entendez ô Qurayshites? Je jure sur celui qui détient mon âme que je vous ai apporté votre proie, c'est-à-dire vous me touchez, c'est votre mort. Alors sa parole les saisit tant et si bien qu'on lui dit qu'un oiseau s'était posé sur la tête de chacun d'eux. Le plus audacieux d'entre eux se mit de suite à se racheter dans toute la mesure du possible, disant va Abul Qasim, père d'Al Qasim, en parlant en salam, par Allah, tu n'as pas été un ignare, lasta jahulan, vas-y. Le lendemain, ils se réunirent à nouveau, et alors qu'ils parlaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci apparut. Alors ils bondirent vers lui comme un seul homme et l'entourèrent. J'ai vu l'un d'eux le tenir au collet. Abu Bakr, il était là pendant ce moment, se lève et pleurant d'impuissance, il ne pouvait rien faire, et dit allez-vous donc tuer un homme parce qu'il a simplement dit que son Seigneur est Allah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ils ont pris le prophète sallam, ils ont commencé à le frapper sallallahu alayhi wa sallam. Sur ces mots, les agresseurs le lâchèrent et s'éloignèrent. Abu Bakr a intervenu. Et qui est Abu Bakr? Et on va en finir, Inch'Allah. Et après, on va continuer petit à petit. On a vu donc Abu Bakr Siddiq,
son intervention pour essayer toujours donc de sauver le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète, tout ce qu'on peut subir dans cette religion, ce n'est rien comparé à ce qu'a subi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, quand il aime son serviteur, il l'éprouve. Allah, il nous éprouve, chacun avec son épreuve. Tout le monde est éprouvé. Et le meilleur des éprouvés, c'est celui qui accepte et qui prend l'épreuve aussi pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah dit, croyez-vous que je vous laisse dire que vous êtes croyants, vous allez au paradis sans être éprouvés? Non. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah a éprouvé des gens meilleurs que nous. Les gens du paradis ont tous été éprouvés. Nous tous, on est dans des épreuves. Mais le meilleur parmi nous, c'est celui qui prend l'épreuve comme un pont par lequel il traverse pour aller au paradis. Et qui ne laisse pas, Inch'Allah ta'ala, Shaitan profiter pendant ces épreuves. Celui-là, donc, c'est Abu Bakr qui est intervenu. Et donc, qui est Abu Bakr, on le connaît tous, il fait partie donc des compagnons que le prophète sallam a cités en disant qu'il va au paradis. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, c'est le premier parmi les hommes, les adultes, les responsables, donc convertis à l'islam. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, c'est le meilleur dans cette communauté après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, si on prend toute la foi de cette communauté, on la met dans une balance et on prend la foi d'Abu Bakr, celle d'Abu Bakr va l'emporter. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Allah SWT a fait qu'il a même donné une de ses filles au prophète alayhi salatu wassalam. C'était qui? La fille d'Abu Bakr, Aïcha radiallahu anha. On a demandé au prophète sallam, qui aimes-tu le plus sur terre? Il dit c'est Abu Bakr radiallahu anha. Et ils ont dit les femmes, il dit c'est Aïcha. Donc c'est le père et la fille. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, c'est lui qui accompagne le prophète sallam. Il connaissait le prophète sallam avant l'islam. Et les deux, ils étaient des amis avant l'islam. Ce n'est pas interdit d'être ami avec un non-musulman. Ce n'est pas interdit d'être ami avec un non-musulman. Au contraire, l'islam nous recommande de montrer aux gens c'est quoi même l'islam. Sans même parler, mais juste avec notre comportement. Donc Abu Bakr, c'était le meilleur ami du prophète sallam avant l'islam et pendant l'islam. Abu Bakr Siddiq, c'est celui qui a accompagné le prophète. Il a eu ce que personne n'a jamais eu. Les gens, quand ils faisaient hijra, ils allaient à Médine, il y en a qui se cachaient, qui allaient, mais le prophète sallam, il n'avait pas encore l'ordre de partir. Mais quand il a eu l'ordre, il est parti vers Duhr comme ça, en tout cas la journée, chez Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il dit Abu Bakr, il dit on va faire la hijra. Abu Bakr dit qui? Moi, nous deux? Il dit Naam. Il dit c'est moi qui vous accompagne, ya Rasul. Il dit Naam. Abu Bakr, il a pleuré de joie. Aïcha, qui raconte, dit j'ai jamais vu une personne pleurer de joie qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. D'habitude tu pleures parce qu'il y a, mais là il pleurait tellement, il dit As-sohba ya Rasulallah. Imaginez mais c'est une faveur. Le prophète sallam laisse tout le monde. Il vient dire c'est toi, avec toi que je vais, subhanallah. Des fois même quand on voyage, ça fait du bien quand tu voyages avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Tu es bien, tu sens même pas le voyage. Tu es vraiment, mashallah, tu passes, même si ça se passe très bien. Masha'Allah, ça se passe. Il y en a quand tu voyages avec eux, tu as envie de dormir parce que c'est lourd. Mais il y en a, tu es content. Mais regarde avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est noble. C'est vraiment, il dit Abu Bakr, c'est toi qui vas m'accompagner. Abu Bakr c'est celui dans ce voyage, tellement content. Le prophète sallam, des fois, il voyait Abu Bakr devant lui, et des fois, il le voyait derrière. Abu Bakr faisait en fait, des fois, il est là, des fois, il est là, des fois, il est à gauche, des fois, il est derrière. Le prophète dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Ya Rasoul, on ne sait jamais, l'ennemi peut venir de partout. Si c'est à droite, je suis déjà là. Si c'est à gauche, je suis là. On me tue et toi, tu te sauves, sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont rentrés dans le ghar, Abu Bakr Siddiq dit, Ya Rasoul, attendez d'abord, je rentre. S'il y a quelque chose qui fait mal, d'abord, il me fait mal, après vous, vous sauvez. Allahu Akbar. Abu Bakr rentre, il vérifie, il n'y a rien qui fait mal. Il rentre, il dit à sallam, rentrez. Le prophète sallam rentre. À un moment donné, le prophète sallam avait été fatigué.
Et le prophète Abu Bakr, il a mis ses pieds, Abu Bakr, le prophète s'est reposé sur lui. Abu Bakr, il y a quelque chose qui le pique, mais tellement fort, il ne pouvait même pas se gratter. Il ne bougeait pas pratiquement pour ne pas déranger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, ces gens aimaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient sincères. Abu Bakr, qu'est-ce qui est arrivé au prophète sallam? C'est que tellement c'était dur, il pleurait mais il ne voulait pas bouger. Et il y a ces larmes qui ont touché le prophète sallam. Et le prophète dit, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit à Rasoul? C'est rien. Quand il a vu qu'en fait quelque chose l'a piqué, il a pris cela, il a fait dua, c'est comme s'il n'y a rien qui l'a jamais touché à Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous bien d'Ali, quand il avait mal aux yeux, il fallait prendre Ar-Raya. On dit, Ali, on dit non, il a mal aux yeux. Il dit, appelez-le, il met ses mains, Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Ali, il a vu, et jamais apparemment il a eu mal donc, avec donc, ses yeux-là, radiallahu anhu. Abu Bakr, radiallahu anhu, quand ils sont sortis, c'est lui donc qui accompagne le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a participé, radiallahu anhu, à toutes les batailles avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout le temps, il est à côté de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Et lui aussi il aimait trop le prophète sallam. Des fois même le prophète sallam, quand il est malade, une fois le prophète sallam était tombé malade, Abu Bakr est parti lui rendre visite. Quand Abu Bakr l'a vu, après il est revenu chez lui, lui aussi il est tombé malade. Il est tombé malade parce que le prophète sallam est malade. Quand le prophète sallam a retrouvé sa force, alhamdulillah, il demande à Abu Bakr, on dit il est malade chez lui. Alors que Abu Bakr radiallahu anhu, il ne pouvait plus sortir parce qu'il n'y avait plus Muhammad d'or sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallam est venu lui rendre visite, quand il a vu le prophète sallam, il s'est levé et sa maladie est partie. Il dit, ta vision m'a donné encore, alhamdulillah, de la guérison, ya Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, une fois on a frappé le prophète sallam, ils l'ont tellement fait du mal. Abu Bakr Siddiq, il est venu pour intervenir. On l'a frappé lui aussi à tel point, il était bayna al-haya wal maut, entre la vie et la mort. Quand ils l'ont ramené, sa mère lui disait, Abu Bakr, regarde, tu vas te faire mal. Et ils l'ont ramené à manger. Il a jeté tout là-bas, il dit, je ne mange pas. Ils lui ont dit, mais il mange. Ils l'ont ramené à boire, il dit, je ne bois pas. Il dit, il est où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La akulu ta'aman, wa la ashrabu sharaban hatta ara Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Je ne touche rien tant que je n'ai pas encore vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis demander, ils ont eu le renseignement, ils l'ont ramené, il a déjà vu le prophète sallam, il est parti lui et sa mère voir le prophète sallam, il dit alhamdulillah, là il est reparti. Abu Bakr Siddiq, c'est celui qui a tout donné, c'est bien. Et quand il donnait, il ne réfléchissait pas, il dit si c'est Allah, si c'est le prophète sallam qui demande, il n'y a plus de raison. Là on répond sans réfléchir naturellement. Le prophète alayhi salatu wassalam, tellement content d'Abu Bakr Siddiq. Une fois, une dame est venue poser une question au prophète sallam. Le prophète sallam l'a répondu et la dame voulait revenir plus tard. Le prophète sallam dit reviens. Il dit, la dame lui dit si je reviens et je ne vous retrouve plus. Et Rawi al-Hadith, celui qui raconte le hadith, il dit ka'annaha ta'ni al-maut. C'est comme si elle voulait dire la mort. Si je reviens et vous êtes mort, sallallahu alayhi wa sallam, je fais quoi? Il dit il y aura Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ça c'est parmi les réponses qui ont comment s'appelle, fortifié en fait khilafat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda. C'est celui-là, Abu Bakr, l'homme du paradis. Allah ne fait rien, il n'y a pas de hasard. Abu Bakr est mort un jour où est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est mort quel jour? Un jour de lundi. Abu Bakr est mort pendant un jour de lundi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a eu quel âge? 63 ans. Abu Bakr est mort, lui aussi il avait 63 ans. Radiallahu anhu. Qu'Allah fasse qu'on puisse les voir au paradis Firdaus, qu'on soit avec eux. On ne les a pas vus dans le dunya. Qu'Allah fasse qu'on les voie yawm al-qiyamah au paradis. Qu'Allah nous facilite notre engagement dans ce chemin. Le jour où on va quitter ce monde, on reste toujours dans la même croyance que le prophète sallam et les compagnons de Allah. Qu'Allah nous bénisse tous. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous guérisse tous. On a beaucoup de malades, beaucoup d'informations des gens malades. Qu'Allah les guérisse tous. Qu'Allah guérisse toutes nos maladies et tous nos malades. Surtout nos maladies de cœur. Qu'Allah guérisse nos maladies de cœur. C'est les maladies que les médecins d'ici-bas ne peuvent pas soigner. Mais celui qui le soigne, c'est le Coran. Et le médecin qui va t'expliquer comment c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah guérisse nos maladies de cœur. Qu'Allah nous purifie tous.
Qu'Allah SWT préserve nos descendances. Qu'Allah préserve nos parents. Qu'Allah mette la sutra dans nos maisons, dans nos foyers. Qu'Allah mette la sutra et la baraka dans nos projets et dans notre vie. Qu'Allah SWT réalise donc nous tous nos vœux et nos souhaits et qu'Allah mette la baraka dedans. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya man qala wa qawlu al-haqq ud'uni astajib lakum. Allahumma inna ibaduka fuqara masakin. Allahumma inna ibaduka fuqara masakin. اللهم فأنت القوي ونحن الضعفاء اللهم فأنت الغني ونحن الفقراء المساكين اللهم يا ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة ولا أقل من ذلك اللهم يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم اللهم استرنا واحفظنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين حقا اللهم اجعلنا من القانتين الصادقين حقا اللهم اجعلنا من الصابرين الخاشعين حقا اللهم اجعلنا من أهل الجنان بغير حساب ولا عقاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفة من الشاربين وبسنته من المتبعين العاملين المتمسكين ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.